नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 94 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी खिलाफ लोकां नूं एकजुट होण दा सद्दा दित्ता। प्रधानमंत्री ਵੱਲੋਂ कोविड-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। मोदी ने नागरिकां नूं महामारी ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ अपील ਕੀਤੀ। भारतीय हवाई फौज अज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। हिडन एयर बेस विखे करवाए गए मुख्य समागम दौरान राफेल सने होरना जहाज़ां ने शक्ति प्रदर्शन किया। हवाई सेना मुखी RKS भदौरिया ने कहा है कि हवाई फौज देश की प्रभुसत्ता की राखी के लिए सदा तैयार बर तैयार है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने हवाई फौज के जवानों नूं वधाइयां दित्तियां। चोण कमिशन ने निर्धारित आगामी चोणां दे लई स्टार प्रचारकां संबंधी नियमां नूं सोधिया। देश भर दे विच कोविड-19 तो सेहतयाब होण दी दर 85% तो पार हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कोविड-19 की रोकथाम प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन अंदोलन मुहिम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री वालों इस मुहिम की शुरुआत ट्विटर राही की गई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करदियां लोगों को कोरोना खिलाफ लड़ाई दे विच एकजुट होने का सद्दा दिता। उन्होंने लोगों को हमेशा मास्क पहनण, हत्थां की सफाई रखण और 2 गज की दूरी बनाई रखण की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एकजुट होकर असीं सफल होवांगे और कोविड-19 खिलाफ जित हासिल करांगे। उन्होंने कहा कि भारत की कोविड खिलाफ जंग लोगों वालों लड़ी जा रही है ते इसनूं कोविड योद्धियां ने मजबूती प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि साडे सांझे यतन लई जानां बचाउण दे विच सहाई हो सकदे ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सानूं एक गति बरकरार रखनी होवेगी तां जो अपने नागरिकां नूं महामारी तो बचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि जिन्ना समा महामारी का कोई पुख्ता इलाज नहीं मिलता उन्नी देर लापरवाही ना वरती जावे। जन अंदोलन मुहिम का मकसद आने वाले त्योहारों के सीजन और सर्दी के मौसम के नाल जुड़े पहलुओं तो इलावा देश के अर्थचारे नूं खोलण दे नाल जुड़िया होया है। इस मुहिम राही लोगों नूं मास्क पहनण, शारीरिक दूरी बनाए रखण और हत्थां नूं साफ सुथरे रखण का सुनेहा दिता जावेगा। मुहिम की शुरुआत मौके कोविड-19 संबंधी सावधानियां नूं लैके एक सौं भी चुकाई गई। इस मौके वख-वख प्लेटफॉर्म्स ते मुहिम संबंधी मीडिया मुहिम की भी शुरुआत की गई। जन अंदोलन मुहिम तहत तैयार किए गए एक्शन प्लान नूं केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सूबा सरकारां अते केंद्र शासित प्रदेशों के महामारी दे नाल सब तो वध प्रभावित जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लागू किया जाएगा। इस मुहिम राही हरेक नागरिक नूं सधारण अते सुखाली भाषा वाले सुनेहिਆਂ राही जानकारी दी जाएगी। सारे ही मीडिया प्लेटफॉर्म्स ते महामारी की रोकथाम संबंधी सावधानियां प्रदर्शित कीतियां जाणगीਆਂ। इस तो इलावा लोगों के विच जागरूकता नूं वधाउण दे लई बैनरां, पोस्टरां, कंध उपर कीतियां गईयां चितकारियां ते इलैक्ट्रॉनिक्स डिस्पले बोर्डां की वरतों की जाएगी। भारतीय हवाई फौज अज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस संबंधी परेड और समागम गाजियाबाद के हिटन एयर फोर्स स्टेशन विखे करवाया गया। इस दौरान हवाई फौज के वख-वख लड़ाकू जहाज़ों और हैलीकॉप्टरों वालों फ्लाई पास्ट किया गया। फ्लाई पास्ट दे विच पहली बार फ्रांस तो खरीदे गए आधुनिक राफेल लड़ाकू जहाज़ों ने हवाई समर्था का प्रदर्शन किया। इस तो इलावा चिनूक और अपाचे हैलीकॉप्टर भी हवाई सेना दिवस मौके फ्लाई पास्ट दे विच शामिल हुए। हवाई फौज की आकाशगंगा टीम ने भी हवाई करतबां का शानदार प्रदर्शन किया। Right, 3 o'clock. The Tejas flying in once more to carry out 2 snap rolls. 1, 2. समागम ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ RKS ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਦੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। In our region is becoming complex, ranging from aspirational adversaries with huge investment in military arsenal to those collusively supported by non-state actors. Apart from
growing subconventional threats emanating from terrorism and cyberspace, disruptive technologies, and easy access to low-cost options like drones. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਲਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਸ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ 88 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 30 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ 40 ਤੱਕ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 85% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 82,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 57,44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,07,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 13.44% ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1.5% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ICMR ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 11,94,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੜ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਵੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਦੇ ਲਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 40,329 ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 124 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 11,862 ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ ਬੇਕਿੰਗ ਮੁਦਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ $1.73.28 ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $42.09 ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।